जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बड़े सोना भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय जय, भगवान वाल्मीकि जय जय। सकल सृष्टि के मालिक, सकल सृष्टि के मालिक, मुक्ति के हो दाता। भगवान वाल्मीकि जय जय।
जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि जी मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण के जो विचार हैं आप दे नाल साझे करने लई आप जी के सामने प्रस्तुत होए हाँ। आओ सब तो पहले उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए और फिर आप भगवान वाल्मीकि जी की बाणी की शुरुआत करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नूं जिस विच सब जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते ज्ञान दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद करके जीव जिउंदे हैं उस आनंद रूप आत्मा नूं नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी, पिछले हफ्ते भगवान वाल्मीकि जी ने सानू उपदेश किया सी कि पहलों जदों इंसान दे विच विवेक आउंदा है, भाव के परमात्मा के नाम का ज्ञान आउंदा है, तो प्रेम नफरत नूं वो नाश कर दिंदा है। साडे विचों प्रेम नफरत इहो जिहे विकार दूर हो जाते हैं ते ब्रह्म लोक ते जो कुछ भी विषय भोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। पाप की तृष्णा जिहड़ी है वो नष्ट हो जाती है। जिस तरह सूरज के चढ़न नाल हनेरा नष्ट हो जाता है, बिल्कुल इसे ही तरह विवेक दे उदय होने नाल अज्ञान जिहड़ा है वो दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो फिर इंसान नूं पवन पद की प्राप्ति हुंदी है। आज का जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाते हैं और इस बाणी का उपदेश श्री रामचंद्र जी नूं उन्हां दे गुरु कोलों मिल रहा है और रामचंद्र जी ने इस बाणी तो ब्रह्म की प्राप्ति की सीगी। भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं सारिया जीवां दा बीज परमात्मा है तो वो सारे पासियां आकाश की न्याय टिकिया होया है कि जिन्ने भी जीव हैं उन्होंने पैदा करने वाला वो प्रभु परमेश्वर है। तो जिस तरह आकाश सारे पासे टिकिया होया है इसे ही तरह वो परमात्मा सर्वव्यापक सारे पासे साढ़े अंदर बाहर सारे पासे वो परमात्मा की शक्ति ही काम कर रही है। उसके फुरने का नाम जीव है ते उस जीव के अंदर जगत है, उसके अगे होर तरह तरह की रचना है, पर असल में चितगण जीव के रूप नाल अंदर व्यापक होया है, इसलिए सारे जीव चितगण रूप हैं। सो भगवान वाल्मीकि जी समझाते हैं कि उस परमात्मा के विचों ही फुरना उठा है जिस दे नाल ये जगत पैदा होया है, जीव पैदा हुए हैं और जीवां दे अंदर ही ये जगत है, क्योंकि ये जो संसार साढ़े सामने है इसकी तस्वीर ए मन की शक्ति चित्त ने खिंची है। होर अगे जो भी रचना हुई हैं वो सारे परमात्मा का ही रूप हैं। ये जीव सब कुछ जो भी असी देखते हाँ ये सारे वो परमात्मा का ही रूप है। जिमें केले के थंब विच पत्ते होंदे हैं तिवें ही आत्म सत्ता के अंदर जीव स्थित हैं कि देखो एक केले का बिरछ हुंदा है, उसका थंब जिहड़ा हुंदा है उसदे पत्ते भी उसदे विचे ही हुंदे हैं। बिल्कुल इसे ही तरह आत्म शक्ति के अंदर भी जीव टिके हुए हैं। जिमें शरीर अंदर कीड़े हुंदे हैं तिवें ही आत्मा अंदर जीव राशि हैं। तो जिमें मुड़ के नाल जूं ते लीखां आदि जीव उपजते हैं तो दूसरे पदार्थ विच कीड़े उपज आउंदे हैं, तिवें ही आत्मा विच चित्त कला के फुरने नाल जीव के समूह फिर आउंदे हैं। सो भगवान वाल्मीकि जी उदाहरण दे के सानू समझाते हैं कि जिस तरह शरीर के अंदर कीड़े होंदे हैं, बिल्कुल इसे ही तरह आत्मा के अंदर जीव राशि हैं और जिस तरह होर जीव पैदा होंदे हैं इसे ही तरह जीव पैदा हुए हैं। फिर जीव जिहो जी सिद्धि वास्ते यतन उपासना करते हैं ओहो जी गति पाते हैं और अगे चल के जीव जिहो जे उन्होंने कर्म होंदे हैं, काम काज विहार करते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪਦ ਹੈ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਦ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਬੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬੋਧ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਾਅ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਯੁਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਗਰਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਜ ਤੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀਵ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ,
ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੰਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਕਲਾ ਜਾਗਰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਪਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਪਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਬਾਬਤ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਰਤੀ ਜੀਵ ਧਾਤੂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾੜੀ ਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਵਾਯੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਸੋ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਕਾਂਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਉਜਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਤ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸੰਵਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਵਿਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਵਿਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਦਾ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਤ ਸਤਾ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਜੜ ਰੂਪ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਰਿਆ ਅਤੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਤਾ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰੂਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਦ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੁਰੇ ਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਰੂਪ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਜੜਤਾ ਰੂਪ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਰੰਚਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ, ਇਹ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਵੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਾੜੀ ਅੰਨ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਭੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਨ ਉਸ ਨਾੜੀ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਚਿੱਤ ਸਮੇਤ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰੂਪ ਫੁਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਗਤ ਭਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਾਯੂ ਦਾ ਰਸ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਚਿੱਤ ਸਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ, ਹਵਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਫ ਦਾ ਰਸ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਫੁੱਲ, ਵੇਲ, ਬੌਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਬੱਦਲ, ਬਗੀਚੇ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦ ਚਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਰੂਪ ਅੱਗ, ਲਹੂ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਭਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਵਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਚਿੱਤ ਸਥਿਤ ਅੱਖ आदिक द्वार के बाहर निकल के रूप अनेक आदिक का अनुभव करता है। चिर तक सच जानन का नाम जागृत है। वासना अनुसार मन रूपी शरीर तो जीव अखां जीव आदिक बिना जो रूप रस आदिक का अनुभव हुंदा है उसका नाम सुपना है। पर स्वरूप तो ना कोई सुपना है, ना जागना है ते ना नींद है। सिर्फ सता अपने आप विच व्यापक है। उसके फुरने का नाम जागृत सुपना ते गहरी नींद है। गुरु प्यारी साध संगत जी असी ब्रेक वाला रहे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर आपके नाल जुड़ांगे। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी ब्रेक तो बाद असी एक बार फिर आपके नाल जुड़ते हाँ। ब्रेक तो पहले भगवान वाल्मीकि जी सानू जो जीव जागृत सुपन ते गहरी नींद अवस्था दे विचों दी गुजरदा है उन्हां दे बारे सानू उपदेश कर रहे सी। और तुरअतीत जो सब तो उपरली अवस्था है उसके बारे भी दस्या सी कि जदों इंसान अपनी आत्मा नूं परमात्मा दे नाल जोड़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। उसके बारे दसदे सी। अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं। लंबे समय फुरने का नाम जागृत है ते थोड़ा समा फुरने का नाम सुपना है। सो सिर्फ निश्चय का भेद है।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਕਿ ਜਗਤ ਅਸਤ ਰੂਪ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਹੈ, ਅਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਜਦ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਿਆਗ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਜਗਤ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਦ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਚਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਰਚਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਤੁੱਛ ਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਆਤਮ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਨਾ ਜੀਣੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਭਰਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉਪਜ ਕੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਨਿਰਮਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਰੋਗ ਆਤਮ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮੋਖ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਮਨ ਦੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਵੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰਬ ਅਪਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ ਪਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਕਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਦੀ ਘਟਾ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਦੱਸ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਇੰਦਰੀ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਜੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੂੜ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਖੜਤਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਰੂਪ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਤੇ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਹ ਕੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਇਹ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਉਸਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ 2 ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ। ਜਦ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਮੋਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। वेदांत वांतिया ने निश्चय किया है कि ये सर्व ब्रह्म ही है। शांति संयम आदि जो मन संपन्न हुंदा है तद निश्चय हुंदा है कि सर्व ब्रह्म ही है। उन्हां दे चित्त विच निश्चय है ब्रह्म ज्ञान तो इलावा होर किसी यतन नाल मोख नहीं हुंदा। विज्ञानी आखदे हन कि जब तुसी बुद्धि फुरदी है तब तक संसार है, तो जब ये अपना सुभाव विच फुरदी है तद उस काल में स्वरूप की स्थिति होंदी है। जब वो काल आवेगा तद मोक्ष की प्राप्ति होवेगी। जो बोले सो निरपै
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।